हरे कृष्ण माता जी, संत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणामम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण नमस्ते। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्ण, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण माता दंडवत प्रणामम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। Okay, let us start our prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయండి నిన్నటి క్లాస్ వరకు? 4.38 అయిపోయింది మాతాజీ.
4.38 అయిపోయింది. ఎవరైనా చెప్తారా 3738 వీటిలో ఏం డిస్కస్ చేసామనేది కొన్ని పాయింట్స్? హరే కృష్ణ మాతాజీ నేను చెప్తాను, ఇంకెవరు చెప్పను అంటే చెప్తాను, లేదంటే ఎస్, మీరు చెప్పండి. ఇంతలోకి ఇంకెవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ 36 శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారంటే మనం ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే మాత్రం ఆ పాపా నుంచి విముక్తి చెందొచ్చు అనేది ఒకటి తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. అలాగా తర్వాత శ్లోకంలో ఏంటి అంటే ఎలా అయితే ఎండిపోయిన కట్టె మంట దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా భస్మం అయిపోతుందో, సో మనం జ్ఞానాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటే మనం చేసిన కర్మలన్నీ కూడా అలాగే కాలిపోతాయి అని. సో అందుకని 38 శ్లోకాల్లో జ్ఞానాన్ని మించి ఏది లేదు అని, అసలు ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనం చేసే కర్మలు ఎందులోకి పడతాయి అనేది కూడా, అంటే ఏ కర్మ ఫలంలోకి పడతాయి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జ్ఞానం వల్లనే తెలుస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కాకుండా జ్ఞానాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనం చేసిన పాపకర్మలన్నీ కూడా జ్ఞానాన్ని నశించిపోతాయని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది షేర్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్ల కర్మలు, పాప కర్మలు, సంచిత కర్మలు, ప్రారంభ కర్మలు, కామ కర్మలు అని చెప్పి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మాతాజీ. విభజించుకోవచ్చు ఏ కర్మ ఎటువంటిది జ్ఞానం వల్ల తెలుసుకోవచ్చు. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనకున్న జ్ఞానములో నలుగురికి పంచిపెడితే ఇంకా మన కర్మలు తొలగబడతాయి మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్ళిపోదాం. 4.39 డిసైడ్ చేసి డిస్కస్ చేద్దాం. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, తాత్పరః సంయతేంద్రియః, సంయతేంద్రియః, తాత్పరః సంయతేంద్రియః, సంయతేంద్రియః, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం, అచిరేణాధిగచ్చతి, 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 అచిరేణాధిగచ్చతి. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, తాత్పరః సంయతేంద్రియః, 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 జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. 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 ఫుల్ శ్లోక చదువుదాం. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, తాత్పరః సంయతేంద్రియః, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. లభతే జ్ఞానం తాత్పరః సంయతేంద్రియః, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, తాత్పరః సంయతేంద్రియః, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి.
గిరిజా మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? మాతాజీ బాగున్నాయి, చదువుతా. అనువాదం చదువుతాను మాతాజీ నేను. ఇక్కడ బాగున్నాయి, చదువుతా మాతాజీ. హ్యాండ్ రైస్ చేసిన వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకే మాతాజీ, చేశాను, కట్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ శ్లోకం రాకపోతే నెక్స్ట్ శ్లోకకైనా ఛాన్స్ ఇస్తాను. సో మీరు హ్యాండ్ రైస్ అలానే ఉంచండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరా సంయతేంద్రియః. జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరం శాంతి ఆచరేణాది గచ్చతి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ప్రణామం మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదము. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడగును. దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రముగా పరమశాంతిని పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ నేను చెప్తా మాతాజీ. వాడ ఒక్క నిమిషం. ఉమా ఆర్కోట. సారీ. ఓకే, లక్ష్మీ వల్లంపాటి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జై. భాష్యం శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీకృష్ణుని నందు దృఢ విశ్వాసము కలిగిన మానవునికి అట్టి కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానము లభింపగలదు. కృష్ణ చైతన్యము నందు కర్మలాచరించుట చేతనే పరిపూర్ణత్వము సిద్ధించునని భావించుడు వాడు శ్రద్ధావంతుడు అనబడును. భక్తియుక్త సేవ చేయుట ద్వారాను హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును జపకీర్తనముల ద్వారాను అట్టి శ్రద్ధను పొందవచ్చును. అది మానవ హృదయమునందలి భౌతిక మాలిన్యము అంతటిని శుద్ధి చేయును. వీనితో పాటు మానవుడు ఇంద్రియములను కూడా నిగ్రహింపవలనని శ్రీకృష్ణుని యందు దృఢ విశ్వాసము గలవాడు మరియు ఇంద్రియములను నియంత్రించువాడు కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానమునందు ఎట్టి జాప్యము లేకుండా సులభముగా పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఎవరికైతే ఛాన్స్ రాలేదో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేసి ఉంచండి, నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం తాత్పరః సంయతేంద్రియః. జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాది గచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడగును. దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రముగా పరమశాంతిని పొందును. సో జ్ఞానం తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోక అనేది కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో మీరు ఇందాక కొంతమంది చెప్పారు, సో జ్ఞానం తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎలా ఏంటి జరుగుతుంది అన్నదంతా కూడా ముందు శ్లోకాస్లో డిస్కస్ చేశారు. కాబట్టి ఇది దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే పరిపూర్ణత్వం వస్తుంది జ్ఞానం తీసుకోవడం వల్ల, మనకి ఆ పరిపూర్ణత అనేది సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పారు. రైట్. అయితే అసలు పరిపూర్ణత్వం అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. జనరల్గా మన లైఫ్లో పర్ఫెక్షన్ అంటే భక్తిలోకి రాకముందు మన లైఫ్ పరిపూర్ణమైంది అని చెప్పడానికి ఏ క్వాలిటీస్ చెప్తాం చెప్పండి? అంటే వేటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఫలానా వాళ్ళ లైఫ్ అనేది పరిపూర్ణమైంది అనేది చెప్తాము? భక్తిలో లేకముందు, భక్తి గురించి తెలియకముందు. భక్తి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి మాతాజీ. జ్ఞానం లేదు. నేను అనేది ఏంటంటే పరిపూర్ణత్వం మాతాజీ అంటే భౌతికంగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి మాతాజీ, వాళ్ళని మనం అంటాం మాతాజీ. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారు అని అందరం అనుకుంటాం. వీళ్ళకి ఏమీ బాధ లేదు, అన్ని సౌకర్యంగా ఉన్నాయి అనుకుంటాం. సో భక్తి గురించి నాలెడ్జ్ అనుభవించడం అవన్నీ కరెక్ట్ అన్నమాట.
సో భక్తి గురించి అస్సలు ఐడియా లేదు, ఈ జ్ఞానం అనేది అస్సలు తెలియదు అనుకోండి, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది అస్సలు తెలియదు అనుకోండి, మనకు ఒక రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి అంటే భౌతికంగా ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా అన్ని భోగాలు, అన్ని సుఖాలు, అన్ని కంఫర్ట్స్ అనుభవిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ లైఫ్ని మనం పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాం అనమాట. సో చాలా మందిని మనం ఇంతకుముందు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. అంటే భౌతికంగా ఎవరైతే బాగుండాలో మన జీవితం కూడా అలా ఉండాలి, వాళ్ళ లైఫ్ లాగా ఉండాలి. చూడు వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, సో నేను ఎంజాయ్ చేయాలి. వాళ్ళకి పెట్టిందల్లా వాళ్ళకి కలిసి వస్తుంది, సో నాకు కూడా అలా కలిసి రావాలి. సో ఏంటంటే పర్ఫెక్షన్ అనే దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ దేన్ని తీసుకుంటామంటే భౌతికంగా అన్ని కూడా సవ్యంగా ఉన్న వాళ్ళని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం అనమాట. కానీ రియల్ పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే అసలు నేనెవరు అనేది తెలియడమే రియల్ పర్ఫెక్షన్ అనమాట. భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే నేను ఎవరు అన్న నిజాన్ని పక్కన పడిపోతుంది. నేను ఈ శరీరమే నేను కదా, ఈ శరీరంతో ఉన్న వాళ్ళే నా వాళ్ళు కదా అన్న భ్రమలో ఉండడం వల్ల సో ఫాల్స్ని మనం ఎప్పుడైతే ట్రూ అనుకుంటామో, ఏదైతే నిజం కాదో దాన్ని మనం నిజం అనుకొని నమ్ముతామో దాని చుట్టూ ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా తారుమారైపోతాయి అన్నమాట. సో ఒకప్పుడు శరీరమే మనము అన్న భావన అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికీ ఉంది, శరీరమే మనము అన్న ఇది ఇంకా ఉంది, మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ తెలిసినా కూడా ఇంకా ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే కంపారిటివ్లీ అసలు ఆత్మస్థరంలో ఆలోచించడం అన్న జ్ఞానమే లేదు. కాబట్టి ఓవరాల్ అసలు నేను ఎవరు అంటే నేను ఈ శరీరం. సో నాకు పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఈ శరీరానికి అన్ని నీడ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వచ్చి నేను అనుకున్నవన్నీ తీరుతూ ఉన్నట్లయితే అది పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ అని చెప్పి అనుకుంటాం అనమాట. అండ్ ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళంతా నా వాళ్ళు, సో నా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే అది పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ అనమాట. సో అలా ఉండడానికి మనం చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, చాలా శ్రమిస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ రియల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి అంటే అంటే రియల్ పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు, ఈ శరీరాన్ని ధరించిన నేను ఒక ఆత్మని అని తెలుసుకొని, మరి ఆత్మ కరెక్టే, మరి నా ఉనికి ఏంటి, ఆత్మనని తెలుసుకున్నాను, మరి నా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏంటి అంటే నేను భగవంతుని యొక్క అంశని, భగవంతుని యొక్క సేవకుడిని, సేవకురాన్ని అని తెలుసుకొని అండ్ నా ఉనికి తెలిసింది అంటే నేనెవరో తెలిసింది, నా ఉనికి దేనిపైన ఆధారపడిందో తెలిసింది. తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ తిరిగి మనం దాన్ని పునఃస్థాపించాలి. ఆ సంబంధం ఏదైతే మనం భగవంతునితో ఆ రిలేషన్ అనేది కోల్పోయి బ్రతికే వాళ్ళమా కాదా చెప్పండి. అసలు మనకి భగవంతునికి ఒక సంబంధం ఉంది అని తెలుసుకొని మనం బ్రతికే వాళ్ళమా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు? బ్రతుకుతామా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు అలాగా? లేదు మాతాజీ. అలా బ్రతకం. సో భగవంతుడు అంటే ఎలా అంటే సో నాకు ఈ శరీరానికి కావాల్సిన కొన్ని నీడ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని వాంట్స్ ఉన్నాయి, నాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి ఈ శరీరానికి తృప్తిపరచడానికి. సో నేను భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతుడా కృష్ణ నాకు ఇవి కావాలి, సో నాకు ఉద్యోగం కావాలి, నాకు మంచి పెళ్లి కావాలి, మంచి పిల్లలు కావాలి, మంచి ఐశ్వర్యం కావాలి, మంచి ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కావాలి. సో అన్నీ కూడా మనం వెళ్తాం భగవంతుని దగ్గరికి. ఎందుకు అంటే భగవంతునితో మన రిలేషన్ని పునఃస్థాపించుకోవడానికి కాదు, ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో అది పోయింది దాన్ని తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని కాదు. బట్ భగవంతుని దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాము అంటే నాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి, ఈ కోరికలు నీకు చెప్తున్నాను, నువ్వు నాకు ఈ కోరికలు తీర్చు, ఈ కోరికలు తీర్చినట్లయితే నేను నీ కోసం ఇవి చేస్తాను. సో ఏంటంటే అక్కడ ట్రాన్సాక్షనల్ బేసిస్లో మనకి భక్తి ఉండేదన్నమాట. అప్పుడు కూడా భక్తి ఉండేది, భక్తి లేదని కాదు, భక్తి ఉండేదన్నమాట. కానీ భక్తి ఏంటి అంటే అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్, లావాదేవీలాగా ఉంటాయన్నమాట. సో బయట వ్యాపారం అలానే ఉంటుంది కదా, లావాదేవీలు. సో నువ్వు నాకు ఇది ఇస్తే నేను నీకు ఇది ఇస్తాను అని ఉంటుంది. సో భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కృష్ణ నువ్వు నేను అడిగిన కోరికలన్నీ తీర్చు, ఇప్పుడు నేను నీ కోసం ఈ ఉపవాసం చేస్తా, ఈ నోము చేస్తా, ఈ వ్రతం చేస్తా, సో అండ్ సో ఏవైతే మనం అనుకుంటామో అవన్నీ చేస్తామని అనుకునే వాళ్ళం అనమాట. కానీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల ఎక్కడా కూడా మనకి భగవంతునికి మిస్ అయిన రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని మనం ఎప్పుడు కూడా కోరుకోమన్నమాట. రియల్ పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే నేనెవరో తెలుసుకొని భగవంతునికి నాకు ఉన్న రిలేషన్ తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఆ రిలేషన్ని నేను మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి, మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడానికి, ఆ రిలేషన్ని మళ్ళీ గట్టిపరచుకోవడానికి నేను చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉంటుందో, మనం చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉంటుందో దాట్ ఈస్ ద రియల్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ లైఫ్ అనమాట. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, జీవితంలో ఎన్ని సాధించినా భౌతికంగా ఇంకా మనల్ని తలదన్నేవాడు లేడు అన్నంతగా సాధించినా కూడా మన జీవితంలో పర్ఫెక్షన్ లేనట్లే. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తి చేస్తూ భగవంతునితో మన రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఉంటామో,
భౌతికంగా మనకి కొన్ని ఉండనివ్వండి, ఉండకపోనివ్వండి, స్టిల్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. అవునంటారా కాదంటారా? కరెక్ట్ కదా? ఎందుకంటే మనం జన్మ తీసుకున్నదే దాన్ని సాధించడానికి. అంటే మనకి మానవ జన్మ లభించిందే దాన్ని సాధించడానికి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఊరు వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. సో ఊరు వెళ్ళడానికి డిసైడ్ అయినప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని మినిమం ఫెసిలిటీస్తో నేను ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి నా ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి. సో మేబీ నేను బస్ ఎక్కాలి, ట్రైన్ ఎక్కాలి, క్యాబ్ ఎక్కాలి, ఆటో ఎక్కాలి, అలా మారుతూ మారుతూ వెళ్ళాలనుకోండి నేను వెళ్ళాల్సిన డెస్టినేషన్. అలా మారుతూ మారుతూ వెళ్ళే పథంలో ఉంటే వీఆర్ స్టిల్ పర్ఫెక్ట్. కానీ నేను వెళ్ళడం అనేది పక్కన పడేసి ఇక్కడ ఏదో ఇది అట్రాక్టివ్గా ఉంది, ఈ మార్కెట్లో ఇది బాగుంది, సో ఇక్కడ ఇది నచ్చింది, అక్కడ అది నచ్చింది అని చెప్పి మనం డైవర్ట్ అయిపోయామనుకోండి. సో మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మన గమ్యం అనేది మనం రీచ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఇంపర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో జీవితంలో పర్ఫెక్షన్ అంటే ఎప్పుడు అంటే మనం భగవంతుని వైపు అడుగులు వేస్తున్నప్పుడే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్షన్ అంటారనమాట. ఓకే, అయితే మరి ఆ పర్ఫెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది లైఫ్ అని చెప్పి మనకు ఎలా తెలిసింది చెప్పండి? మనకి ఏదో ఒక రూపంలో గురువు నోటి నుండి కానీ, సాధు నుండి కానీ, శాస్త్రాల రూపంలో నుండి కానీ ఈ జ్ఞానం అనేది తెలిసింది కాబట్టే మనం ఇవాళ పర్ఫెక్షన్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాం. లేదు అంటే ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో మనకి గురువు, సాధు, శాస్త్ర చెప్పింది మన జీవితంలో తెలియలేదు అంటే వి నెవర్ కమ్ టు దిస్ పాత్. అసలు ఈ పాత్లోకే మనకు తెలియదు అనమాట, రాలేమన్నమాట. సో రైట్ నాలెడ్జ్ అనేది కేవలం ఈ శబ్ద ప్రమాణం అంటే వాట్ ఈస్ సెడ్ బై గురు, సాధు, శాస్త్ర. ఈ ముగ్గురు చెప్పిన దాన్ని మనం శబ్ద ప్రమాణం అంటామన్నమాట. సో అది తెలిసినప్పుడు మాత్రమే, దానిపైన మనకి గురి, ఫెయిత్ అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. పర్ఫెక్షన్ వైపు మనం అడుగులు వేయగలుగుతాం. అయితే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఏదైనా చెప్పారనుకోండి, సో శబ్ద ప్రమాణం నుండి మనకి ఏదైనా తెలిసిందనుకోండి, ఇనీషియల్గా మనం మొత్తం నమ్మం అనమాట. కొంచెం అదో శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి, లిటిల్ ఫెయిత్. కొంచెం ఫెయిత్ ఉన్నప్పటికీ ఆ ఫెయిత్ ద్వారా మనం ఏదైతే నాలెడ్జ్ తీసుకొని, సో గురువు మనకి చెప్తారు మీరు ABCD చేయండి, సో భక్తులతో అసోసియేట్ అవ్వండి, బుక్స్ చదవండి, జపం చేయండి, అండ్ డైట్ అండ్ DT వర్షిప్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇనీషియల్గా మనకు అంత ఫెయిత్ అనేది లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాసెస్, ఈ సాధనా పద్ధతిని ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో దాన్ని ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టామనుకోండి, మెల్లిమెల్లిగా మన ఫెయిత్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా గురు, సాధు, శాస్త్ర చెప్పిన దానికి మనం వ్యాలిడేట్ చేసి ప్రూవ్ చేసి మనం ఇది ఫాలో అవుతాను అంటే పాసిబుల్ కాదనమాట. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఫెయిత్, కొంచెం మనకి శ్రద్ధ అనేది పెట్టుకొని ఈ పాత్రలో ముందుకెళ్లే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే మనకి విశ్వాసం అనేది పెరిగిద్ది అనమాట. అవునా కదా చెప్పండి? ఇనీషియల్గా మనకి చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి అని చెప్పి ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి, మనకి మొత్తం నమ్మకం వచ్చేస్తుందా? ఓ నిజమేనేమో, మొత్తం తగ్గిపోతాయేమో అన్నంత కంప్లీట్ ఫెయిత్ వస్తుందా? లెట్ మీ ట్రై, ఓకే మనం చాలా ట్రై చేస్తున్నాం కదా, చాంటింగ్ కూడా చేద్దాం, అయినా భగవన్ నామం తీసుకోవడంలో పోయేదేం లేదు కదా అని చెప్పి ట్రై చేయగా మనకి విశ్వాసం అనేది బిల్డ్ అయిందా లేదా చెప్పండి? విశ్వాసం అయితే హరినామ జపం చేస్తే అన్ని దేవతలకి చేసేటట్టు ఇది ఒక్కటి చాలు అని చెప్పేటప్పుడు వినేసరికి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మాతాజీ, ఇది ఒక్కటి చేస్తే చాలు అని. కరెక్ట్. సో ఇనీషియల్ గా మనకి కొంత ఫెయిత్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫెయిత్ ఈ రోజున మనకున్న ఫెయిత్, విశ్వాసం అనేది రెండు ఒకటే ఉన్నాయా? లేవు. పెరిగిందా లేదా? పెరిగింది, విశ్వాసం పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది తెలుసా? మనం ప్రాసెస్ ని తీసుకున్నాం కాబట్టి విశ్వాసం పెరిగింది. ఒకవేళ ప్రాసెస్ ని తీసుకోలేదు అనుకోండి, సంవత్సరం క్రితం మనకి ఎవరైనా వచ్చి మన లైఫ్ లో చెప్పారు జపం చేయండి, మీరు భగవద్గీత వినండి, మీకు లైఫ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ తెలుస్తుంది, అట్లీస్ట్ మీకు అర్థమైంది ఏది సాల్వ్ చేయగలరు ఏది సాల్వ్ చేయలేరు అని చెప్పి మనకి ఎవరైనా చెప్పారు. ఒక వ్యక్తి ఏమో ఈ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకున్నారు, ఓ సంవత్సరం గడిచింది, సంవత్సరం గడిచాక సంవత్సరం ముందున్న ఫెయిత్ కి ఇప్పటికీ ఉన్న ఫెయిత్ కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఎస్ నిజమే, ఒకప్పుడు నేను ఇలా ఆలోచించేవాడిని కొద్ది నాకు స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుస్తుంది అనేది ఒక మనిషికి క్లారిటీ వస్తుంది, విశ్వాసం వస్తుంది. ఒక వ్యక్తి సంవత్సరం క్రితం విన్నారు అండ్ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి విన్నారు చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయని. సో ఆయనకి ఏమన్నా ఫెయిత్ లో చేంజ్ వస్తుందా? ఆయన ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వలేదు, ఫెయిత్ లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా? డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? మనం ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి ఫెయిత్ అనేది పెరిగింది అనమాట. సో పర్ఫెక్షన్ ఏంటి అంటే భగవంతునితో మన రిలేషన్ ని తిరిగి స్థాపించుకోవడం పర్ఫెక్షన్ అయితే, ఆ పర్ఫెక్షన్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే
గురు సాధు శాస్త్ర చెప్పిన మాటల పైన మనకి ఇనీషియల్ ఫెయిత్ అనేది పెట్టుకొని. ఎస్ మాతాజీ. పర్ఫెక్షన్ అంటే పర్ఫెక్షన్ అంటే పరిపూర్ణత మాతాజీ. మన జీవితం యొక్క పరిపూర్ణతని పర్ఫెక్షన్ అంటారు. సో పరిపూర్ణత ఏంటి అంటే, ఒక మానవ జన్మకి పరిపూర్ణత ఏంటి అంటే అసలు మన ఐడెంటిటీ తెలుసుకోవడం, మన గుర్తింపు ఏంటి తెలుసుకోవడం. ఇప్పటిదాకా మన గుర్తింపు ఏంటి అంటే, నేను పలానా వాళ్ళకి కూతుర్ని, నేను పలానా వాళ్ళకి భార్యని, నేను పలానా కంపెనీలో ఎంప్లాయీని, నేను పలానా దేశానికి మంత్రిని, పలానా సో అండ్ సో డెసిగ్నేషన్స్ అన్నమాట. కానీ అది కాదు రియల్ ఐడెంటిటీ మనది. రియల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే, జీవేర స్వరూపహోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాని, నేను భగవంతుని సేవకుణ్ణి. దాట్ ఈస్ ద రియల్ ఐడెంటిటీ. మన యొక్క నిజస్థితి, నిజ స్వరూపం ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకుణ్ణి అని తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం బిహేవ్ చేయడం అనేది మన జీవితం యొక్క పరిపూర్ణత మాతాజీ. సో ఆ పరిపూర్ణత అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఇనీషియల్ గా ఒక రోజు వచ్చి చెప్పేశారనుకోండి, ఏంది మీరు ఇదంతా చేస్తున్నారు, మీరు అసలు కృష్ణుని సేవకులు, సో మీరు కృష్ణ సేవనే చేయాలి అంటే, వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళకి విన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఏం మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు, అసలు కృష్ణ ఏంటి, కృష్ణ సేవకులు ఏంటి అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ జస్ట్ కొంచెం విశ్వాసం పెట్టుకొని ఈ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకోండి మీరు. సో అసోసియేషన్, బుక్స్, చాంటింగ్, డైట్, ఇది తీసుకొని మీరు ముందుకెళ్ళండి, మీకు మెల్లిమెల్లిగా రివీల్ అవుతుంది అని చెప్పారనుకోండి. సో 1 సంవత్సరము 2 సంవత్సరాలు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి క్లారిటీ వస్తుందా రాదా, నిజమైన నా స్థితి ఏంటి అంటే నేను భగవంతుని సేవకుణ్ణి అన్న క్లారిటీ మనకు వస్తుందా రావట్లేదా చెప్పండి? వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది తెలుసా? ఆదో శ్రద్ధ. మనకు ఒక శ్రద్ధ ఉండి, మనకిచ్చిన ప్రాసెస్ శబ్ద ప్రమాణాన్ని పైన మనకు ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం పెట్టుకొని, మనకి ఏదైతే గురువు మనకి ఒక దారిని చూపించారో సాధన, దాన్ని పట్టుకొని ముందుకెళ్లే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే మనకి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది అనమాట. చాలా మంది భగవద్గీత చదువుతారు, భగవద్గీతని చాలా ఫిలసాఫికల్ గా చదువుతారనమాట. బట్ స్టిల్ ఏమవుతుంది అంటే భగవంతునికి సేవ చేయాలి, భగవంతునికి భక్తి చేయాలి అన్న నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకి రాదనమాట. కానీ చూడండి, మనకి ఇస్కాన్లో అంత చదువు రాకపోయినా, అంత శ్లోకాలు అనేవి అంత చక్కగా వల్లించలేకపోయినా, జపం అనేది చేస్తూ, క్లాసెస్ అనేది వింటూ, వీలైనంత రోజుకు ఒకటో రెండో శ్లోకాలు అనేవి తెలుసుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా నేను భగవంతునికి దాసురాల్ని అన్న నాలెడ్జ్ వస్తుందా రాదా చెప్పండి? ఎలా వస్తుంది? చదువుకున్న లేరు కానీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందరంతా చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు, అందరేమి హైలీ క్వాలిఫైడ్, ఎడ్యుకేషన్ లో అంత హైలీ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాల్సింది లేదు. కానీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది తెలుసా? మనం ఏదైతే శాస్త్రాల్లో ఇచ్చిన ప్రాసెస్, గురువు ఇచ్చిన ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతున్నామో, కృష్ణ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఇక్కడే మన హృదయంలోనే ఉండి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది రివీల్ చేస్తారనమాట. సో మనం దానికి గొప్పగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకనే భక్తి అనేది ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్స్ తో సంబంధం లేదనమాట. నువ్వు ఇంత చదివితేనే నీకు భక్తి అబ్బుతుంది, నువ్వు ఇంత జాబ్ చేస్తేనే నీకు భక్తిలో ముందుకెళ్తావు, ఇదంతా ఉండదు. భక్తి మన నేచర్ అనమాట. భక్తి చేయడం అనేది మనకు స్వభావం అది. బట్ సంభవం మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల అది మర్చిపోయాము, దానికి మర్చిపోయి మనం విరుద్ధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాం. కానీ బట్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఫాలో అయినప్పుడు, మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ విశ్వాసం అనేది చూపిస్తూ ఫాలో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, కృష్ణ ఇక్కడే పరమాత్మలాగా ఉండి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇవాళ ఇస్కాన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, అంత చదువు లేకపోయినా కూడా భక్తిని ఎంతో విశ్వాసంతో, ఎంతో నమ్మకంతో చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే, కృష్ణ లోపల నుండి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు కాబట్టి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో జ్ఞానానికి ఎలా జ్ఞానం అనేది మనకు దొరుకుతుంది అంటే, విశ్వాసం అన్నది ఉన్నప్పుడే జ్ఞానం అనేది దొరుకుతుంది. ఎవరైనా చెప్పిన వాళ్ళకి ఇదంతా నేను నమ్మను, అసలు ఏంటి మీరు ఏదేదో చెప్తున్నారు, నాకు దీనిపైన నమ్మకం లేదు అని అన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి భగవద్గీత అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా చెప్పండి? అర్థం అవ్వదు అనమాట. కానీ నాకంతా అర్థం కావట్లేదు, కానీ నాకు విశ్వాసం ఉంది, కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే ఆ జెన్యూన్ భావన చెప్తామో, నాకు అంత చదువు రాదు బట్ స్టిల్ నాకు కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పి మనం జెన్యూన్ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము, ఆటోమేటిక్ గా భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది అర్థమైపోతుంది. చదువు వచ్చినా రాకపోయినా కూడా మన ప్రయత్నం, మన విశ్వాసం చూసి కృష్ణ ప్లీజ్ అయిపోతారనమాట. సో లోపల నుండి మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది ఇచ్చేస్తారనమాట. తెలుసా మీకు ఇది చెప్తారు, మనకి ప్రభుజీ చెప్తారు ఏంటి అంటే, శ్రీరంగంలో ఒక ఆయన ఉండేవారు అనమాట. ఆయనకి అస్సలు చదువు రాదు, ఇల్లిటరేట్ అనమాట, అంటే అసలు చదువుకోలేదు ఆయన. అయితే వాళ్ళ గురువు గారు ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు డైలీ భగవద్గీత చదవాలి అని చెప్పి చెప్తారనమాట.
సో గురువు ఏదైనా చెప్పారు అంటే ఏది ఊరికే చెప్పరు కదా, ఖచ్చితంగా అది మనం ఆచరించాలనే చెప్తారు. సో ఈయన ఏం చేసేవారంటే డైలీ భగవద్గీత తీసుకునేవారు, చదవడం రాదు బట్ చూసేవాళ్ళు అనమాట. దాన్ని చూసేవాళ్ళు, కొంతసేపటికి ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేవి, ఏడ్చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన ఎక్కిరిస్తారు అనమాట, హేళన చేసేవాళ్ళు. చూడండి రా, ఈయన పెద్ద చదవడానికి వచ్చాడు భగవద్గీత అని చెప్పి అందరూ గేలి చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆయన. అయితే ఒకసారి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆ ప్లేస్కి వస్తారనమాట, శ్రీరంగంకి వస్తారు. సో ఈయన్ని చూస్తారనమాట. ఈయన భగవద్గీత అనేది బుక్ పట్టుకొని ఏడవడం చూస్తూ ఉంటారు. సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారనమాట, ఏంటి నువ్వు భగవద్గీత పట్టుకొని ఏడుస్తున్నావు అంటేను, యాక్చువల్గా మా గురువు గారు చెప్పారు, నన్ను రోజు భగవద్గీత చదవమన్నారు, కానీ నాకు చదువు అనేది అస్సలు రాదు. కానీ మా గురువు గారు చెప్పిన ఆజ్ఞ అనేది నేను ఫాలో అవ్వాలి కదా, సో డైలీ నేను భగవద్గీత పట్టుకుంటాను, చూస్తాను భగవద్గీతలో ఏంటి ఏముందా అని చూస్తాను, బట్ చదవడం అనేది నాకు రాదు కాబట్టి నేను చదవలేను అని అంటారనమాట. మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతారు, మరి చదవకుండా ఏడుపు ఎలా వస్తుంది నీకు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు చదవలేకపోతున్నానని ఏడుస్తున్నావా అని చెప్పి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటారు. లేదు నేను చదవలేకపోతున్నానని ఏడవడం లేదు, నేను ఎందుకు ఏడుస్తున్నానంటే కృష్ణ దేవాది దేవుడు కదా, కృష్ణ మొత్తం బ్రహ్మాండాలన్నిటికీ అధిపతి కదా, నాయకుడు కదా, ఆయన శక్తితోనే ఇంత సృష్టి నడుస్తుంది. అటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడి లాంటి ఒక శుద్ధ భక్తుని కోసం ఆయన ఒక డ్రైవర్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేసారు, ఆయన రథ సారథ్యం వహించారు అంటే కృష్ణ ఎంత గొప్పవాడు అని తెలిసినప్పుడు నా మనసు అనేది నా వల్ల కావట్లేదు. సో నాకు ఇంకా అది ఆ భావం అనేది ఎక్కువైపోయి నా కళ్ళల్లో ఇలా నీళ్ళు అనేవి వచ్చేస్తున్నాయి, నాకు ఇంకా చేత కావడం లేదు అంటారనమాట. సో భగవద్గీత మొత్తం చదివి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి చెప్పండి, భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం ఎంత దూరమైనా వచ్చి ప్రతిస్పందిస్తారు. ఒకటి మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే భగవద్భక్తి. సో భక్తి అనేది మన దగ్గర శుద్ధమైన భక్తి అన్నది ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు హీ సెల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటారనమాట. అంటే భగవంతుడు అమ్ముడైపోతారంట. మన ఎడ్యుకేషన్ కానీ, మన టాలెంట్స్ కానీ, మన స్కిల్స్ కానీ, మన ఐశ్వర్యం కానీ, మనకున్న చాకచక్యం కానీ ఏవి కూడా భగవంతుడిని ఇంత మాత్రం ప్లీజ్ చేయలేము అనమాట. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. మనలో ఇవాళ ఏదన్నా ఉంది గొప్పగా అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి నుండే వచ్చింది. కానీ ఒక్కటి మాత్రం మన దగ్గర ఉంటే భగవంతుడు మనకి అమ్ముడైపోతారంట. యూ కెన్ జస్ట్ బై మీ, నన్ను కొనేసుకోవచ్చు మీరు, ఐ విల్ బి లైక్ ఎ టాయ్, నేను ఒక బొమ్మలాగా అయిపోతాను, మీరు నన్ను కొనేసుకోవచ్చు అంటారు. ఏంటి అది అంటే భక్తి అనమాట. మన దగ్గర శుద్ధ భక్తి ఉంది అంటే భగవంతుడిని వీ కెన్ యాక్చువల్లీ బై, భగవంతుడు మనవాడైపోతాడు అనమాట. ఏది కూడా కొనలేనిది భగవంతుడిని కొనగలిగిన శక్తినిచ్చేది ఏంటి అంటే భక్తి అనమాట. సో ఈ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకా కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఆగలేదనమాట. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటారు, ఇంత భగవద్గీత చదివి కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సినదే, నీకు చదువు రాకపోయినా కూడా నువ్వు తెలుసుకుంది అదే. ఎలా పాసిబుల్ అయింది చెప్పండి ఇది? వాళ్ళ గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని, ఆదేశాన్ని శ్రద్ధ పెట్టారు కాబట్టి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో గురు భక్తి, గురువు చెప్పిన దాన్ని నేను ఫాలో అవ్వాలి అన్న శ్రద్ధ అనేది పెట్టి చదివినప్పుడు ఏమైంది, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు చదివి తెలుసుకోగలిగాడా? లోపల నుండే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది ఆయనకి. చెప్పండి ఎలా పాసిబుల్ అయింది? లోపల నుంచే జ్ఞానం వచ్చేసింది అనమాట. సో భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే మనలో సిన్సియారిటీ చూస్తారనమాట. శ్రద్ధ పెడుతున్నారా, విశ్వాసం అనేది ఉందా ఈ దారి పైన? సో గురువు చెప్పిన మాటల పైన, శాస్త్రాల్లో ఉన్న మాటల పైన వీళ్ళకి విశ్వాసం ఉందా? విశ్వాసం ఉండి సిన్సియారిటీ చూపిస్తున్నారా, నేను దీంట్లో కొంచెమైనా ముందుకెళ్ళాలి అన్న నిజమైన ప్రయత్నం, జెన్యూన్ ఎఫర్ట్ అనేది చూపిస్తున్నారా లేదా అని చూస్తారు. ఒకవేళ మన దగ్గర నేను ఒక షార్ట్ చూసాను, ఏంటి అంటే అమరేంద్ర ప్రభుజీ వాళ్ళ బ్రదర్ అర్జున్ సఖా ప్రభు అంటారనమాట, మన దగ్గర అయోట్ ఆఫ్ సిన్సియారిటీ, కేవలం రవ్వంత సిన్సియారిటీ ఉన్నా కూడా కృష్ణుడు మనల్ని కృష్ణ చైతన్యంలో చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు తీసుకెళ్తారనమాట. సో మన దగ్గర సిన్సియారిటీ అండ్ ఆ ఫెయిత్, శ్రద్ధ అనేది ఉంది అంటే నాలెడ్జ్ అనేది మనకి రివీల్ అయిపోతుంది అనమాట. కృష్ణ ఇచ్చేస్తారు ఆ నాలెడ్జ్. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఓకే నేను భగవద్గీత చదవడం వల్ల నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుందేమో, క్లాసెస్ వినడం వల్ల నాకు నాలెడ్జ్ వస్తుందేమో అనుకుంటారు. చాలా మంది భగవద్గీత చదువుతారు, చాలా మంది క్లాసెస్ వింటారు, కానీ అందరికీ నాలెడ్జ్ వస్తుందా? రావట్లేదు. మనకెందుకు వస్తుంది తెలుసా? ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాము,
విశ్వాసం కూడా చూపిస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ దారిలో నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ నాకు హెల్ప్ చేస్తారు, కృష్ణ నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థమయ్యేలాగా చూస్తారు అన్న విశ్వాసాన్ని పెట్టి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనం భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్తున్నారు భగవద్గీత, అది నా జీవితంలో నేను ఎలా అన్వయించుకోవాలి, ఇదంతా కూడా జ్ఞానం ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే వీ హ్యావ్ షోన్ దట్ ఫెయిత్, ఆ విశ్వాసం అనేది చూపించి ప్రయత్నం సాధన ఏదైతే మనకి భక్తి మార్గంలో సాధన చేయమని చెప్పారో దాన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనకి ఈ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చింది. ఒక్కసారి నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకోండి లైఫ్ లో ఏమైతుంది తెలుసా, పీస్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట, పరమ శాంతి అనేది వస్తుంది. లైఫ్ అంతా కూడా మనము చాలా యాంగ్జైటీతో ఉంటామన్నమాట. సో ఏ క్షణాన్ని ఏం జరుగుతుందో, ఏం కోల్పోతానో, ఎప్పుడు ఏమవుతుందో, సో ఎవరొచ్చి నన్ను ఇది చేస్తారో అన్న భయం అనేది మనకి చాలా వెంటాడుతూ ఉంటుంది అనమాట జీవితంలో. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ డివైన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఈ భగవత్ విజ్ఞానం అనేది మనకి తెలుస్తుందో, జ్ఞానం అనేది తెలుస్తుందో ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన జీవితంలో పీస్, ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది అనమాట. సో మనకి 5.29 లో చెప్తారు ఒక శ్లోక ఏంటి అంటే భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి 3 థింగ్స్ తెలుస్తాయి అన్నమాట. ఏంటి అంటే కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, పరమ భోక్త ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది కృష్ణ. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, మొత్తం అన్నిటినీ కూడా అంతా కూడా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది అంటే అది కృష్ణ ఆధీనంలో ఉంది. అండ్ కృష్ణ హూ ఇస్ ద సుప్రీం వెల్ విషర్, కృష్ణ ఎవరు అంటే సుహృదం సర్వభూతానం, ప్రతి జీవికి కూడా ఆయన సుహృదం అని తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పరమ శాంతి లభిస్తుంది అంటారు అనమాట. మనందరికీ ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది, కానీ ఎంజాయ్ చేసేది మన కోసం అనేది పక్కన పెట్టి కృష్ణ ఎంజాయ్మెంట్ లో మనం భాగమయ్యాం అనుకోండి మనకి అల్టిమేట్ ఎంజాయ్మెంట్ దొరికింది అనమాట. సో నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం నేను బ్రతికినంత కాలం మనకి ఒక యాంగ్జైటీ, రేపు పొద్దున ఇది ఉంటుందో ఉండదో, రేపు మళ్ళీ నేను ఇంత సంపాదిస్తానో సంపాదించలేను, ఉద్యోగం తీసేస్తే ఏంటి పరిస్థితి, వ్యాపారంలో లాసెస్ వస్తే ఏంటి పరిస్థితి, రేపు పొద్దున నేను ఇంత సంపాదించలేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి మనకి ఆ కంగారు అనేది ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మన ఆనందం అనేది వీటి నుండి కాకుండా కృష్ణ సేవ నుండి పొందడం మొదలు పెడతామో ఏమవుతుంది అంటే ఏదున్నా లేకపోయినా భక్తి చేసుకోవడం నుంచి నన్ను ఎవరైనా ఆపగలరా చెప్పండి, మనల్ని ఎవరైనా ఆపుతారా? భక్తిని ఏమంటారు తెలుసా, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనలో చెయ్యాలి అన్న కోరిక ఉన్నంత కాలం కూడా భక్తి నుంచి ఏది కూడా మనల్ని ఆపలేదంట. అవును మాతాజీ. మనకి లేదనుకోండి నేను ఇంకా ఆపేయాలి ఈ భక్తి గిక్తి ఏంటి నాకు అస్సలు వద్దు అని చెప్పి మనం అనుకుంటే భక్తి నుండి దూరం అవుతాం తప్ప, లేదు అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుతిరినా కూడా భక్తిలో మనం ముందుకెళ్ళగలం అనమాట. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నాం భక్తి చేయాలి అని చెప్పి, నాకు కోరిక ఉంది భక్తి చేయాలి అని చెప్పి. సో ఏమవుతుంది, భౌతికమైనవి ఏవి కూడా మనల్ని భక్తి నుండి దూరం చేయడం లేదు. సో భక్తిలో ఉన్నంత కాలం నాకు ఎంజాయ్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి కూడా నా ఎంజాయ్మెంట్ ఆపట్లేదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇవాళ నేను ఇంత సంపాదిస్తేనే ఆనందంగా ఉంటాను కాబట్టి రేపు పొద్దున కష్టపడుతున్నాను, కానీ భక్తి చేసి భగవంతుని కథ వినడంలో నాకు ఆనందం ఉంది, భగవంతుని నామ జపం తీసుకోవడంలో నాకు ఆనందం వస్తుంది. సో భగవంతునికి చిన్న చిన్న సేవలు, నాకు చేతనైన సేవలు చేయడంలో నాకు ఆనందం వస్తుంది. ఆనందం అక్కడ వెతకడం మొదలు పెట్టామనుకోండి ఎవరు ఆపలేరు అనమాట. సో మన ఎంజాయ్మెంట్ అనేది అక్కడ ఎదగడం మొదలు పెడితే అసలు మనకి ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేదే ఉండదు. అందుకే చూడండి భక్తుల లైఫ్ లో ఏమున్నా లేకపోయినా కానీ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ, చాలా ప్రశాంతంగా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆనందం అనేది భగవంతునితో జోడించి ఆనందాన్ని తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ లైక్ అ సుప్రీం ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట. అంతా ఇంత ఆనందం కాదు, చాలా హై స్కేల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి భయం ఉంటుంది, ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది పోతుందో, ఏమవుతుందో, ఏ క్షణం ఏమవుతుందో, నా వాళ్ళు ఎప్పుడు వదిలి వెళ్ళిపోతారో, నేను నా వాళ్ళని ఎప్పుడు వదిలి వెళ్ళిపోతానో, ఈ భయాలు అనేవి మనల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. బట్ నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎవరని తెలుసుకుంటాం మనము, దేవాదిదేవుడు కృష్ణ అని తెలుసుకుంటాం మనం. సో కృష్ణ ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారని తెలిసిందో, అండ్ నేను అలాంటి కృష్ణ భక్తే కదా చేస్తున్నాను, సో కృష్ణ చేతుల్లో కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా నాకేంటి భయం, భయమే లేదు కదా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు, కృష్ణ సుహృదం అంటే
అందరికీ కూడా ఏదైతే మంచో అదే ఇవ్వాలనుకునే వ్యక్తి చేతిలో టోటల్ కంట్రోల్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు చాలా మంది మనకు ఎలా ఉంటారు అంటే, బయట చాలా మందికి కంట్రోల్ ఉంటుంది, అంటే మన పైన పెత్తనం చెలాయించే శక్తి ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు మనకి మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉండదన్నమాట. కానీ కృష్ణ ఎలా అంటే టోటల్ కంట్రోల్ ఆయన చేతిలో ఉంది, కానీ కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా మనకి మంచి చేయాలనే కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తితో నేనున్నాను. సో అలాంటి కృష్ణతో నేనున్నాను, అలాంటి కృష్ణ భక్తి నేను చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అసలు మనకి కంగారు పడాల్సిన, భయపడాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుందా చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ. భయపడిన అవసరం లేదు. మేబీ నేను అనుకున్నది జరగకపోయినా కూడా కృష్ణ అనుకున్నదే కదా జరుగుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో కృష్ణ అనుకున్నది జరిగింది అంటే కృష్ణ ఇస్ సుహృదం. నా మంచి కోసం, ఆ మంచి కోసం తాపత్రయపడే వాళ్ళలో ది బెస్ట్ ఎవరు అంటే కృష్ణ. నా గురించి కూడా నాకు మంచి కోరుకోవడం తెలియదు, నాకన్నా కూడా నాకు మంచి చేసే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మాత్రం అది కృష్ణనే. సో అలాంటి కృష్ణ నేను అనుకున్నది జరిగేలాగా చెయ్యకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా కృష్ణ ఏదైతే చేస్తున్నారో అది నా మంచికే అన్న నాలెడ్జ్ అనేది మనకు వచ్చింది అనుకోండి, లైఫ్ లో ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ జరిగినా కూడా మనం పీస్ఫుల్ గా ఉంటామా, ఉండమా? ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఆ జ్ఞానం వల్ల. సో ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి అల్టిమేట్ పీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. జ్ఞానం లేదనుకోండి ఏమంటాము, నేను ఒకటి కోరుకుంటే నువ్వు ఒకటి చేస్తున్నావు, ఏంటి అసలు నీకు ఇంత భక్తి చేస్తున్నాను ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందా, నేను ఇది కదా అడుగుతున్నాను నువ్వు విధిస్తున్నావా అని చెప్పి కృష్ణ పైన కంప్లైంట్ చేస్తాం. లేదు అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ పైన మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు నాకు ఇలా చేశారు, వీళ్ళు నాకు ఇలా చేశారు అని చెప్పి మనం ప్రతి ఒక్కరిని నిందిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం శ్రద్ధ పెట్టి మనం ఇచ్చిన సాధన అనేది సిన్సియర్గా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జ్ఞానం రివీల్ అయినప్పుడు మనకు అర్థమైంది యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం అనేది లేనే లేదు, నా మైండే నాకు శత్రువు, దీని వల్లనే నేను ఇంతకాలం ఇబ్బందులు పడుతున్నాను. వీళ్ళల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎతికాను, కానీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ అవుట్ సైడ్, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. ప్రాబ్లం లోపల ఉంది, బయట లేదు అని తెలుసుకుంటాం. సో లోపల ఉన్న ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది. నామజపం చేసే కొద్దీ ఇది నా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది, నా మైండ్ నా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అని తెలుసుకుంటాం. అండ్ నా లైఫ్లో ఏం జరిగినా కూడా కృష్ణుని నేను నమ్ముకున్నాను, కృష్ణ సేవ చేస్తున్నాను, కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నాను. భక్తి చెయ్యనప్పుడే కృష్ణ నాకు ఇంత చూసుకున్న వ్యక్తి నేను కృష్ణ వైపు అడుగులు వేసినప్పుడు కృష్ణ నన్ను చూసుకోడా? సో మేబీ లైఫ్లో అటు ఇటు జరుగుండొచ్చు, నాకు రావాల్సిన డబ్బులు అనేవి రాకుండా ఉండొచ్చు, మేబీ హెల్త్ కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కానీ కృష్ణ అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు. అండ్ కృష్ణ అనుమతిస్తున్నారంటే అది నా మంచి కోసమే అనుమతిస్తున్నారు అన్న నాలెడ్జ్ అండ్ క్లారిటీ వచ్చేసింది అనుకోండి, వీ విల్ బీ ఇట్ అల్టిమేట్ పీస్ అనమాట. అందుకనే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళని నిందించడంలో కానీ ఎవరిపైనైనా బ్లేమ్ చేయడంలో కానీ ఇవి చెయ్యరనమాట. దే సీ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ, కృష్ణ యొక్క కృపలానే చూస్తారనమాట. లేదు అనుకోండి, జ్ఞానం లేదనుకోండి, ఇది కృప అనుకోమన్నమాట, ఇది నాకు పనిష్మెంట్ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? ఎస్, లైఫ్ లో ఏం జరిగినా కూడా భక్తులు దాన్ని భగవంతుని కృపగా తీసుకుంటారు. జ్ఞానం లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ పనిష్మెంట్. కృష్ణ నాకు పనిష్ చేస్తున్నారు, నా జీవితం నాతోనే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి నాకు పనిష్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం ఆ ధోరణిలో వెళ్తాం అనమాట. సో నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది అంటే గురు, సాధు, శాస్త్ర, వీటిపైన విశ్వాసం పెట్టుకొని మనకిచ్చిన ప్రాసెస్ అనేది సిన్సియర్గా ఫాలో అయినప్పుడు కృష్ణ మనకి ఆ నాలెడ్జ్ని రివీల్ చేస్తారు, వ్యక్తమవుతుంది, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది వ్యక్తపరుస్తారనమాట. ఒకసారి నాలెడ్జ్ అనేది మనకు తెలిసింది అంటే వీ కెన్ బి అట్ అల్టిమేట్ పీస్, చాలా పరమ శాంతితో ఉండడం పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చినప్పుడు, నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అని చెప్తారనమాట. భక్తిలో మనకి ఏం చెప్తారంటే ఇంద్రియాల్ని నువ్వు నిగ్రహించు అని చెప్పారనమాట. కళ్ళతో చూడొద్దు, క్లోజ్ చేసే, చెవులతో వినొద్దు, అన్ని క్లోజ్ చేసేసుకో, సో నోరు క్లోజ్ చేసుకో, కళ్ళు క్లోజ్ చేసుకో, చెవులు క్లోజ్ చేసుకో, ఇలా చెప్పరు, రిస్ట్రెయిన్ చేయమని చెప్పరు. అని భక్తిలో ఏం చేస్తాం తెలుసా, మనం ఎంగేజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇంద్రియాలకి రైట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇస్తాము. సో భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి, కళ్ళతో మనము మూవీస్ అని, సీరియల్స్ అని, అవని ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం, చెవులతో సాంగ్స్ అని, గాసిప్స్ అని, అవని ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం, నోటితో నచ్చిందల్లా తింటూ ఉంటాం, నచ్చిందల్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో
అది చేస్తే కంప్లీట్గా కృష్ణకి దూరం అయిపోతున్నాం. సో ఒక పద్ధతి ఏంటి అంటే ఇంద్రియాలన్నిటిని రిస్ట్రైన్ చేయండి, అన్నిటినీ నిగ్రహించేసేయండి అని చెప్తారు. నిగ్రహించడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట, అది చేతనే కాదు, మన వల్ల కాదనమాట. భక్తిలో ఏం చెప్తారు మనకి? ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించడం కాదు, ఇంద్రియాల్ని ఎంగేజ్ చేయండి. కళ్ళతో భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహాల్ని దర్శించండి. సో భగవంతుని యొక్క పాదాల నుండి తల వరకు భగవంతుని ఎలా నుంచున్నారు, ఎలాంటి ఆభరణాలు వేసుకున్నారు, ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకున్నారు, ప్రతిదీ డీటెయిల్ చక్కగా మీరు కళ్ళతో గమనించండి. అండ్ భక్తులు ఎంత చక్కగా సేవ చేస్తున్నారు అనేది కళ్ళతో మీరు గమనించండి. చెవులతో భగవంతుని యొక్క హరినామంని, హరి కథని వినండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. నోటితో భగవన్ నామాన్ని చెప్పండి, భగవంతుని ప్రసాదం తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఇంద్రియాల్ని కట్టిపడేయడం జరుగుతుందా భక్తిలో? చెప్పండి. లేదు, ఆటోమేటిక్ గా అవే మారిపోతున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇంద్రియాల్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం. భగవంతుని ప్రీత్యార్థంగా మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ప్రాసెస్. లేదు అన్నిటిని కట్టేసేయాలి అంటే ఏమవుతుంది అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. మనకి ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడడం అనేది చాలా ఇష్టం అనమాట. మనకి వి వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండాలి అని మనకి చాలా కుతూహలంగా ఉంటది అనమాట. అలాంటిది అస్సలు మాట్లాడద్దు, చుప్చాప్గా కూర్చో అంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది చెప్పండి మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడు, చక్కగా మాట్లాడు. ఏం మాట్లాడాలంటే కృష్ణ గురించి మాట్లాడు, భక్తుల గురించి మాట్లాడు, ఎంతసేపైనా మాట్లాడు కొద్ది ఏమైంది ఇంకా ప్యూరిఫికేషన్ నడిచిద్ది అనమాట. సో ఇప్పటిదాకా ఏ ఇంద్రియాలు అయితే మనల్ని ఇంకా అధమ స్థితిలోకి తీసుకెళ్లాయో ఆ ఇంద్రియాలతో మనం భగవంతుని సేవగా వాడే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఇంకా మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటాయి. వినే కొద్దీ ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటాం. కృష్ణ గురించి కీర్తించే కొద్దీ, కృష్ణ భక్తుల గురించి స్తుతించే కొద్దీ ఏమవుతుంది, వి గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్యూరిఫైడ్. ఇంకా శుద్ధీకరణ, పవిత్రీకరణ జరుగుతూ ఉంటది అనమాట. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది భక్తిలో చాలా ఈజీ. నిగ్రహం అనే దానికన్నా కూడా ఇంద్రియాల్ని మనం చక్కగా ఎంగేజ్ చేస్తామన్నమాట. భక్తిలో మనం వాటిని ఎంగేజ్ చేయడం వల్ల చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, ఇంకా ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది. అండ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఈజీగా గెయిన్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట భక్తిలో. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము పర్ఫెక్షన్ అనేది తెచ్చుకోవడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ శ్లోకం మనకి ఇది చెప్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్గా ఉందా? చాలా బాగానే ఉంది. దివ్య జ్ఞానం కావాలంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించాలి, జ్ఞానం కావాలనే శ్రద్ధ ఉండాలి. ఈ రెండు బాగా ఉంటే పరిపూర్ణత వస్తుంది. పరిపూర్ణత ఇస్తే పరమశాంతి ఆటోమేటిక్ గా లభిస్తుంది. సమ్మరీ బాగానే ఉంది మాతాజీ. పాయింట్ వైజ్ చాలా బాగుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సో పర్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి? భగవంతునికి నాకు ఉన్న రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం. ఆ పర్ఫెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? మనకి గురు సాధు శాస్త్ర చెప్పిన దానిపైన విశ్వాసం, ఇనీషియల్ ఫెయిత్. కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఇనీషియల్ గా ఉండకపోయినా కూడా కొంచెం ఫెయిత్. అందుకని మనకు భగవద్గీత చదివేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఇంట్రొడక్షన్ లో శ్రీల ప్రభుపాద ఏమంటారంటే, మేబీ మీకు కంప్లీట్ గా నమ్మకం లేకపోయినా కానీ చదువుతున్నంతసేపు, వింటున్నంతసేపు కృష్ణ దేవాది దేవుడు అన్నది ఒకటి మనసులో పెట్టుకొని వినండి. మొత్తం విన్నాక మీరు డిసైడ్ చేయండి ఇది చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని. సో మొత్తం విన్నాక ఏమవుతుంది, మనం దేవాది దేవుడు కృష్ణ అని చెప్పిన ఆ విశ్వాసం అనేది పెట్టుకొని విన్నప్పుడు ఆ విశ్వాసం అనేది మనకి బలపడుతుంది అనమాట. లేదు అసలు కృష్ణ ఎవరో, మనం పుట్టాము, కృష్ణ కూడా పుట్టారు, మనం కూడా మాట్లాడుతున్నాం, కృష్ణ కూడా మాట్లాడారు భగవద్గీత అని చెప్పి విన్నాం అనుకోండి, దానివల్ల మనకి ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా? సో ఇనీషియల్ ఫెయిత్, ఆదో శ్రద్ధ అనేది పెట్టుకొని మనం ఈ సాధన మార్గంలో ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫెయిత్ అనేది గట్టిపడుతుంది అనమాట. శ్రద్ధ అనేది చాలా దృఢపడుతుంది, స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే శ్రద్ధ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుందో మెల్లిమెల్లిగా భగవంతుడే లోపల నుండి, చైత్య గురువు అంటారనమాట, అలా లోపల నుండి మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. మనకి గురువు బయట నుండి జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు, లోపల నుండి పరమాత్మ చైత్య గురువులాగా జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఆ జ్ఞానం అనేది తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మెల్లిమెల్లిగా మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ పర్ఫెక్షన్ వైపు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి అల్టిమేట్ పీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట, పరమశాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఓకే, ఉంటాయి క్వశ్చన్లు. భక్తి చేస్తుంటే ఎవరు అడ్డరు అని ఓకే. అయితే మాయాదేవి మధ్య మధ్యన కొంచెం బ్రేక్ చేస్తుంటారు.
మాయాదేవి కూడా యాక్చువల్గా అందరం మాయాదేవిని నెగిటివ్గా చూస్తాం ప్రభుజీ. మనకి ప్రభుజీ చెప్తారు ఏమంటారంటే, మాయాదేవి యాక్చువల్గా మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే, మనలో ఉన్న వీక్నెస్ ని పట్టుకొనే మాయాదేవి అక్కడ మనల్ని మన జుట్టు పట్టుకోవడానికి చూస్తుంది అనమాట. మనలో ఆ వీక్నెస్ లేదనుకోండి అసలు ఎలా పట్టుకుంటది? ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ చేసేవాడికే ఏమవుతుంది, ఆల్కహాల్ షాప్ దగ్గరికి ఎక్కడైతే అమ్ముతారో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు పీకులాట ఉంటుంది అనమాట. అసలు డ్రింకింగ్ ఆల్కహాలే అలవాటు లేని వాడికి దాని ముందు ఎన్నిసార్లు తిరిగినా గానీ మనకేమైనా లాగుతుందా? షాప్లోకి వెళ్ళాలి కొనాలి అన్న భావన ఏమన్నా వస్తుందా చెప్పండి? రాదు. కానీ తాగే వాడికి మాత్రం బాగా వస్తుంది అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళారంటే ఇంకా ఆగవన్నమాట కాళ్ళు చేతులు, లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి, కొనాలి, తాగాలి. తాగిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. కరెక్ట్. నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే, అది ఆయన వీక్నెస్ కాబట్టి మాయాదేవి ఆయన అక్కడ పట్టుకుంది. అదే మనలాంటి వాళ్ళకి, అలవాటే లేని వాళ్ళకి ఆ షాప్ ముందు ఎన్నిసార్లు తిరిగిన మాయాదేవిని ఏమైనా పిలుస్తుందా? అమ్మ లోపలికి రా, షాప్కి రా, కొను అని చెప్పి మనకేమైనా పిలుస్తుందా? పిలవదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ వీక్నెస్. సో అది పట్టుకోదు అనమాట. సో మనకి ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో అది పట్టుకుంటది. సో మనకి వీక్నెస్, సో మాయాదేవి ఇవాళ మన లైఫ్ లో భక్తిలో ఏమన్నా ఆటంకాలు వస్తున్నాయి, మాయాదేవి ఇలా చేస్తుంది అంటే వి షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు మాయాదేవి. మాయాదేవి అంటే భగవంతుడే పంపిస్తున్నాడు అనమాట ఇండైరెక్ట్ గా. నువ్వు ఈ ఈ లక్షణాలు అనేవి నీలో ఉంటే నువ్వు భగవద్ధామానికి రాలేవు, నువ్వు పర్ఫెక్షన్ అచీవ్ చేయలేవు, నువ్వు నాతో కంప్లీట్ రిలేషన్ అనేది నీకు రాదు. సో మాయాదేవి రూపంలో మనకు అవి హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ నువ్వు మాయలో పడ్డావు కదా అంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నువ్వు వర్కౌట్ చేయాలి. సో భగవంతుని శరణు తీసుకోవాలి. కృష్ణ, దీని నుండి అయితే నేను బయటికి రాలేకపోతున్నాను, దయచేసి నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వండి, దీని నుండి నేను బయటికి వచ్చేలాగా నాకు ఆ కృపనివ్వండి అని భగవంతుని ప్రే చేసినప్పుడు ఏమైంది, మెల్లిమెల్లిగా ఏదైతే మనం మాయలో పడి వెనక్కి పడ్డామనుకుంటామో అక్కడి నుండి తిరిగి లేచి మళ్ళీ మనం పైకి వచ్చే స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో మాయాదేవి మనలో లేని వీక్నెసెస్ తో మనతో ఎప్పుడూ ఇది చేయదు. కానీ మాయాదేవి చూపిస్తుంది కాబట్టే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ దట్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ. అది కూడా భగవంతుని కృపనే అనమాట. ఆ వీక్నెస్ చూపించేవాడు ఉంటేనే కదా మనం ఆ వీక్నెస్ పైన వర్కౌట్ చేసి మనం ముందుకెళ్ళగలం. అలా లేరనుకోండి, ఓకే నేను పర్ఫెక్ట్ గానే ఉన్నాను, నా జీవితంతో అంతా ఆల్ రైట్, అంతా బానే ఉంది అని చెప్పి మనం భ్రమలో ఉంటాం అనమాట. బట్ మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే నువ్వు రోజు 16 మాలలు చేస్తున్నానని చెప్పి అంత పొగరుగా ఉందా నీకు, చూపిస్తా నీకు అని చెప్పి అంటది అనమాట. ఒకసారి ఏమైంది అంటే, ఒక వ్యక్తి డైలీ 16 రౌండ్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆయనకు ఒక ఫీలింగ్ అనేది పడింది, నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా కానీ 16 రౌండ్స్ అనేది నేను చేస్తూ ఉంటాను అని లోపల ఒక చిన్న గర్వం అనేది వచ్చిందనమాట. సో ఒక రోజు ఏమవుతుంది అంటే, ఆయనకి చాలా వర్క్ ఉంటుంది, చాలా వర్క్ ఉండడంతో ఆయన అసలు జపం చేశానా చేయలేదా అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాక సడన్ గా ఒక ఆవిడ వచ్చి ఆయన్ని లేపుతుంది అనమాట. లే అని చెప్పి లేపుతుంది. సో ఆయన లేస్తారు, సగం రాత్రిలోనే లేస్తారనమాట. ఏంటి, ఎవరు మీరు, నన్ను వచ్చి ఎందుకు లేపుతున్నారు, అసలు మీరు ఎవరు అంటే ఆయన అంటారనమాట, ఆవిడ అంటారనమాట, నేను మాయాదేవిని అని అంటారు. మాయాదేవినా, ఎందుకు వచ్చి లేపారంటే, నువ్వు జపం చేయలేదు, చెయ్యి, జపం చేయకుండా పడుకుంటావేంటి అని చెప్పి లేపుతుంది అనమాట ఆవిడ. అదేంటి మాయాదేవి అంటే మీరు భక్తికి అగేన్స్ట్ గా ఉండాలి కదా, నేను జపం చేస్తుంటే చెయ్యకుండా ఆపాలి కదా, నేను చెయ్యకుండా పడుకుంటే మీరు వచ్చి నన్ను నిద్రలేపి మరీ జపం చేయమంటున్నారు ఏంటి అని క్వశ్చన్ చేస్తాడనమాట. అప్పుడు మాయాదేవి అంటుంది, లేదు లేదు లేదు, నువ్వు జపం చేస్తూ కూడా ఇన్ని రోజులు ఏమనుకుంటున్నావంటే, నా అంతటి వాడు లేడు, నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా జపం చేస్తాను అని చెప్పి నీకు ఒక పొగరు వచ్చింది చూసావా, ఇవాళ నువ్వు జపం చేయలేదనుకో ఆ పొగరు పోతుంది కదా ఎలా. సో అందుకనే నేనేం చేస్తున్నానంటే నిన్ను లేపి నీతో జపం చేయించి నీ పొగర్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా నేను అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైంది, బేసిక్ గా మాయాదేవి ఏం పట్టుకుంది, మనలో ఉన్న పొగర్ని పట్టుకుంది అనమాట. ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ, మనకు అది లేదనుకోండి అది అనిపించదు అనమాట. సో మనకేమైంది, ఒక రోజు చాంటింగ్ మిస్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ డే మనం ఏం చేస్తామంటే, కృష్ణ నేను చెయ్యాలి అనుకున్నాను కానీ నాకు చేత కావడం లేదు, నా డే అంతా బిజీ అయిపోయింది, ఇంకొకసారి ఇట్లా జరగకుండా నేను ఎవ్రీడే కూడా చాంటింగ్ చేసేలాగా నీ కృప లేకపోతే నేను ఎక్కడి నుండి టైం తీయగలను. మనం ఇవాళ 2.5 గంట మనం జపానికి టైం తీస్తున్నామంటే భగవంతుని కృప లేకుండా మనకి టైం తీసి జపం చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా చెప్పండి? ఇంపాసిబుల్. సో మనం అనుకున్నాం అనుకోండి, నా వల్లనే జరుగుతుంది, జపం చేస్తున్నా, నా వల్లనే నేను భగవద్గీత చదువుతున్నా, నా వల్లనే నేను క్లాసులన్నీ వింటున్నా, నా వల్లనే భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నానంటే అంతకన్నా పెద్ద భ్రమ ఇంకొకటి లేదన్నమాట. భగవంతుని కృప వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది తప్ప, అంటే మనం కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, బట్ మన ఎఫర్ట్ అనేది చాలా నెగ్లిజిబుల్ అనమాట. మనం 1% ఎఫర్ట్ పెడితే
అన్ని కూడా కృష్ణ 99% మిగిలిందంతా చూసి ఆ కృపను అనేది ఇస్తూ 100% కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. కానీ లేదు అంటే ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే మనలో ఉన్న అలా సూక్ష్మమైనవన్నీ కూడా పట్టుకొని చూపిస్తూ ఉంటది అనమాట. సో ఒక్కొక్కసారి భక్తిలో మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు అనిపించినా కూడా వెనక మన ఈగోనో గానీ మన ప్రౌడ్ని కానీ పెంచుతుంది, మనకు దాని వల్ల ఇది జరుగుతుంది అనేది మాయాదేవి చూపిస్తుంది అనమాట. సో షీఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ గ్రేట్ సర్వీస్. మనకి కానీ కృష్ణ కానీ చాలా గొప్ప సర్వీస్ చేస్తుంది అనమాట మాయాదేవి. మనలో ఉన్న లోపాలన్నీ ఎత్తి చూపిస్తుంది, ఆ లోపాల పైన వర్కౌట్ చేయమని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట. లేదు అంటే ఆ పొగర్లోనే ఉన్నామనుకోండి, మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసినా కూడా భగవంతుని ప్రేమ అనేది మనకి సిద్ధిస్తుందా చెప్పండి? నేను డైలీ 16 మాలలు నా ఎఫర్ట్ తోనే చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక 10 ఏళ్ళు చేసినా 20 ఏళ్ళు చేసినా లోపల భావం అనేది ఉందనుకోండి, అలానే నేను చూడు ఎంత గ్రేట్ అన్న భావన ఉంటే కాదు కదా. సో మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే, లేనానా నువ్వు పడుకోకు, లేచి చెయ్యి, నీ పొగరు అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి అని చెప్పి లేపడం వల్ల ఏమైతుంది, ఆయనకి అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే నేను చేస్తున్నాను కానీ లోపల ఈ భావం అనేది పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి ఆయనకి తెలిసి మార్చుకోవడం అనేది జరిగింది. సో మాయాదేవి మన లైఫ్ లో కూడా మనకి ఏదన్నా చూపించింది అంటే వీ షుడ్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. మనం వర్క్ ఆన్ చేయాలి. అండ్ మన వల్ల కాదు, ఏదైనా కానీ భగవంతుని శరణు తీసుకొనే మనం ప్రయత్నం అనేది చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మాయాదేవి దాన్ని పట్టుకోదనమాట. ఇంకొకటి ఓకే దాని నుండి బయటకు వచ్చేస్తావు కదా, లెట్ మీ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్ ఎల్స్, నీలో ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, అట్లాంటివి పట్టుకొని మళ్ళీ ఈసారి నేను అక్కడ చూపిస్తాను అని చెప్పి మాయాదేవి మనలో లోపాలు అనేవి ఎత్తి చూపిస్తూ ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ మాతాజీ, క్లియర్ గా అర్థమైంది మాతాజీ. అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఎస్ మాతాజీ, బాగుంది మాతాజీ. ఎస్. సో నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దామా, రేపు డిస్కస్ చేద్దామా? 7:30 అయిపోతుంది, 7:25. ఓకే, రేపు తీసుకుందాంలేండి నెక్స్ట్ శ్లోక. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. ఎస్, ఫైన్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ ఇంకేదైనా ఉంటే we can discuss and close the class. అంత బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మరి ఇంకా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण माताजी, చాలా ధన్యవాదాలు. చక్కగా వివరించారు. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మాతాజీ కరెక్ట్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే అలా క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం మాతాజీ. హరి బోల్, థ్యాంక్ యూ సో హరే మచ్. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ మాతాజీ, చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రియల్లీ మాయాదేవి గురించి కూడా గ్రేట్ గా చెప్పారంటే మీరు గ్రేట్ మాతాజీ. అయ్యో లేదు, నేను క్లాస్ లో విన్నాను మాతాజీ. లేదు లేదు, చాలా క్లాసెస్ లో మేము మాయాదేవి గురించి తిని బ్యాడ్ మనకి బ్యాడ్ చేస్తుంది, రిఫ్లెక్షన్ మనకు వస్తుంది. మైండ్ మాతాజీ డైవర్ట్ అవ్వదు మాతాజీ. మీ క్లాస్ వైష్ణవి మాతాజీ. రియల్లీ ఫస్ట్ టైం మేము మాయాదేవి గురించి గ్రేట్ గా విన్నాం. మాయాదేవికి నేను ఇది ప్రభుజీ క్లాసెస్ లో విన్నాను మాతాజీ, నాకు ఇది తెలియదు. సో మాయాదేవి పేరు ఏంటంటే వైష్ణవి జనమోహిని అంటారు అనమాట. సో షీఈ్ అ వైష్ణవి. సో వైష్ణవి అంటే ఏంటంటే మనకి మేలు చేసేదే, కానీ వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళకి కీడు చేయాలి అని చెప్పి కోరుకోరు కదా. కానీ సమ్వేర్ మాయాదేవి ఏంటంటే నెగిటివ్ నుండి మనకి మేలు చేస్తుంది అనమాట, నెగిటివ్ షేడ్ నుండి మనకి మేలు చేస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ ఏంటి అంటే చెయ్యిచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటుంటారు, మాయాదేవి ఏంటంటే వెనక నుండి తోసి ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఏదైనా కానీ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనకి ముందుకు వెళ్ళాలనే ఇంటెన్షన్ అనమాట. సో మాయాదేవి మనలో లోపాలు కూడా ఎత్తి చూపించేది ఎందుకు అంటే, సో మనం దానిపైన వర్కౌట్ చేసి దీని నుండి మనం అధిగమిస్తేనే మన జర్నీలో ముందుకు వెళ్ళగలం అనమాట. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జనరల్ గా మాయాదేవి అంటే అమ్మ మాయాదేవి మనం పట్టుకుంటాం, మనం దూరంగా ఉండాలనే భావనే ఉంది. కానీ ఇంత క్లియర్ గా చెప్పాక ఇది మనకు ఉపయోగమే కాబట్టి మన లోపాలు ఎత్తి చూపిస్తోంది అంటే మనం మాయాదేవికి భయపడక్కర్లేదు. మాయాదేవి మన దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఆనందించాలి, మన లోపాలు మనకు చూపిస్తోంది అనే భావన దీంతో కలిగింది మాతాజీ. చాలా 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 థ్యాంక్స్. ఇంతవరకు నిజంగానే అమ్మ మాయాదేవి పట్టుకుంటుంది, మాయాదేవి మనలో పడకూడదు, మాయాదేవి వాళ్ళలో మాయలో పడకూడదు అని మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఉండాలి, మాయలో పడకూడదని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ పడినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్రాటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ ఉండాలన్నమాట కృష్ణ పైన. కృష్ణ, నేను మాయలో పడ్డాను అంటే ఇది నాలో లోపం ఉండబట్టే కదా, నువ్వు నన్ను కరెక్ట్ చేయడానికే కదా ఇలా చేసావు అని చెప్పి అప్పుడు కూడా మనం కృష్ణ వైపు తిరిగామనుకోండి, దెన్ మాయాదేవి మనకి చాలా మేలు చేసినట్లు మాతాజీ. అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, భక్తిలో ముందుకెళ్తామా, భక్తిలో వెనక్కి పడిపోతామా? ఏది జరిగినా కూడా మనం కింద పడిపోయినా కూడా తిరిగి నేను కృష్ణ నాకు నీ చెయ్యివ్వు, నన్ను పైకి లేపు అని కృష్ణ వైపు తిరిగామనుకోండి, దెన్ మాయాదేవి మనకి చేసింది చాలా చాలా మనం రైట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకొని ఇంకా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం అనమాట భక్తిలో ముందుకి. అదే అదే మనం అలా తీసుకోగలగాలి అనేది ఇప్పుడు మీ ద్వారా విన్నప్పుడు కొంచెం అర్థమైంది. లేకపోతే ఎప్పుడైనా కొంచెం మా 16 మాల నుంచి కింద పడిపోయినా కూడా ఈ మాయాదేవి ప్రభావం ఎంతలా చూపిస్తుంది నా మీద, నేను ఎలా బయటపడాలో అనుకోవడమే కానీ మన అంటే ఇలా పడేసింది అంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఉవ్వెత్తులు లే పైకి అని చెప్పడానికి పడేసింది, మనం కృష్ణుడి వైపు ఇంకొంచెం ముందరకెళ్తామని పడేసింది అనే భావం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత క్లియర్ గా అర్థమైంది అనమాట. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను మధ్యలో హరే వచ్చాను, కృష్ణ అయినా కూడా మంచి మాతాజీ. పాయింట్లు దొరికాయి నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మొత్తం రికార్డు మాతాజీ. వింటాను. హరే కృష్ణ. ఈ గ్రూప్ లోనే పెడతారా మాతాజీ రికార్డింగ్? ఎస్ మాతాజీ, నేను ఇన్విటేషన్ 5-6 గ్రూప్స్ లో పెట్టాను, అన్ని గ్రూప్స్ లో రికార్డింగ్ పెడతాను. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది అది మనకి ప్రభుపాద్ అది ఉంది కదా, ఏంటంటారు యోగా ఎట్ హోమ్ అని ఫస్ట్, అది అందులో చాలా మంది ఉన్నాం కదా, అందులో వస్తుందా ఇది రాదా? లేదు మాతాజీ, అది వేరే మెయిన్ జపా గ్రూప్. సెషన్ వస్తుంది అక్కడ, మనకి ఇంకో జపా సెషన్ నడుస్తుంది, ఆ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఇది SGR 11 SGR ADC 3 2 ఈ క్లాసెస్ జరిగిన బ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ గ్రూప్స్ లో వస్తాయి మాతాజీ. అవునా, ఓకే మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే యాక్చువల్గా కృష్ణ. ఇప్పుడు మాయ గురించి చెప్పారు, మాయ గురించి అర్థమైంది. కానీ ఎక్కువ సార్లు మనం విన్నప్పుడు ఏం జరిగినా గానీ ఇది కృష్ణ మాయ, ఇది కృష్ణ మాయ అంటా ఉంటాం కదా. అంటే మాయ ఇలా చేయటం వల్ల మనం కృష్ణతో జోడించి కృష్ణ మాయ అని అంటున్నామా? మాయాదేవి యాక్చువల్గా అంటే మాయ కృష్ణుడిదే కదండి, అంటే మాయాదేవి ఎవరి శక్తి అంటే కృష్ణదే కదా, కృష్ణ సో శక్తే. కృష్ణ శక్తినే. సో కృష్ణ మాయ అన్నా మాయా అన్నా ఏదైనా కానీ ఒకటే, కృష్ణ శక్తినే మాయాదేవి. మాయా అని పిలిచినా మీరు కృష్ణ శక్తితో పిలిచినట్లే. మాయాదేవిని మనం ఎదిరించలేం మాతాజీ, అంటే కృష్ణుడిని మనం ఎదిరించగలమా? ఎదిరించలేం కదా. సో అసలు అలానే మాయాదేవిని కూడా మనం ఎదిరించలేం అనమాట. కానీ మాయాదేవి మనకి ఏదన్నా ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టినప్పుడు, మనకి ఏదైనా కింద పడేలా చేసినప్పుడు కృష్ణుని వైపు తిరిగామనుకోండి, మనకి ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం కదా SGR లో. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక మనం ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము, అయితే అక్కడ డాగ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెంపుడు కుక్క ఉందనుకోండి, ఆ కుక్క మన వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అనుకోండి, సో మనం ఏం చేస్తాం, అది దాన్ని ఛాయ్ అన్నా ఇంకెవరి పేరు పిలిచినా ఏమన్నా కానీ అది పక్కకు వెళ్ళదన్నమాట. ఆ ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన పేరు పిలిచామనుకోండి, ఆయన ఎప్పుడైతే వచ్చి దాన్ని పిలుస్తాడో అప్పుడు అది కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట. సో మన సిచ్యుయేషన్ కూడా అంతే అనమాట. మాయాదేవి మనల్ని పట్టుకున్నా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కృష్ణ కృష్ణ అని కృష్ణ వైపు ఎంత వెళ్తూ ఉంటే మాయాదేవి మన పైన ప్రభావం అంత తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కృష్ణ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు, వద్దులే పాపం అంత ఆర్తితో పిలుస్తున్నాడు, నా వైపే వస్తున్నాడు కదా, కొంచెం తగ్గించు అని చెప్పి కృష్ణ చెప్పినప్పుడు మాయాదేవి ఏమవుతుంది అంటే మెల్లిమెల్లిగా మన పైన ప్రభావం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరిగిపోతుంది మాతాజీ, మనలో ఉన్న అనర్థాలు అనేవి కూడా క్లీన్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం కృష్ణ వైపు వెళ్లే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే అనర్థాలు క్లీన్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మాయ ప్రభావం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మాయ ఇవాళ ఎందుకు ఇంత ప్రభావం ఉందంటే మనలో అన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అనర్థాలను ఎత్తి చూపిస్తుంది మాయాదేవి. ఇన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయి, ఇవి తగ్గించుకో, ఇవి వీటి నుండి బయటపడేలాగా భగవంతుని శరణు వేడు అని చెప్పి మాయాదేవి చూపిస్తుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాసెస్ లో మనం సిన్సియర్ గా ముందుకెళ్తూ ఉంటే భగవంతుడు మెల్లిగా మాయ ప్రభావాన్ని మన పైన తగ్గిస్తారనమాట. మాతాజీ నా ప్రభుజీ DSR క్లాస్ లో కూడా అదే చెప్పారు మాతాజీ, అంటే డివోషనల్ ఎప్పుడైనా మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా మాయలో పడినా ఏదైనా సరే మనం భక్తి వైపు తిరగాలి అని సేమ్ ఇదే దీనికోసమే చెప్పారు మాతాజీ. షార్ట్ వీడియో కూడా పెట్టారు మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, అవును. సో DRS కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్యాంటోలో వస్తుంది అనుకుంటా, ఏంటి అంటే దుర్యోధన విదురాని చాలా తిడతాడనమాట. సో విదుర ఎప్పుడు కూడా మంచి చెప్పాలని చూస్తూ ఉంటారు అంట. సో మీరు ఇలా చేయకూడదు, మీరంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు, మీరు కలిసిమెలిసి ఉండాలి, పాండవులు కౌరవులు అని చెప్పి ఇలా చెప్తూ ఉంటే దుర్యోధనకి చాలా కోపం వచ్చేది అనమాట. సో చాలా కోపం వచ్చి విదురాని అనకూడని మాటలన్నీ అంటారనమాట. నువ్వు ఒక దాసి పుత్రుడివి, నువ్వు అసలు చెప్పేదేంటి మాకు, అది ఇది అని చెప్పి చాలా ఇష్టం వచ్చినట్లే తిడతాడనమాట. అంటే నోరు అనేది అదుపు లేకుండా మాట్లాడతాడనమాట. అంటే దుర్యోధన ఎలా మాట్లాడాడంటే మాయ ప్రభావంలో, మహామాయ ప్రభావంలో మాట్లాడతాడు. కానీ
విదుర ఏంటి అంటే గొప్ప భక్తుడు అనమాట. సో విదుర దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారంటే యోగమాయ కింద తీసుకుంటారనమాట. సో భగవంతునికి రెండు శక్తులు ఉంటాయి, మహామాయ, యోగమాయ. సో భక్తులు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే యోగమాయలో ఉంటారు, శుద్ధ భక్తులు. లేదు అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మహామాయ ప్రభావంలో ఉంటారనమాట. సో దుర్యోధన అంత తిట్టినా కూడా విదుర ఏమనుకుంటారంటే, సో మాయలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి అనుకోకుండా, మేబీ కృష్ణ నాకు ఇదొక అవకాశంగా ఇచ్చారేమో, నేను అన్నిటినీ భవబంధనాల్ని వదిలేసి భక్తుల సాంగత్యంలోకి ఇంకా వెళ్ళి నేను భగవంతుని గురించి వినాలి అని చెప్పి నాకు ఇది ఒక అవకాశంగా ఇచ్చారేమో అని చెప్పి ఆలోచిస్తారనమాట. జనరల్ గా మనల్ని ఎవరైనా అలా తిడితే మనం ఏమనుకుంటాము, అసలు నన్ను తిడతారా, అసలు ఏంటి వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి మనం కూడా మాయలోనే ఆలోచిస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే మనకంత శుద్ధ భక్తి లేదు కాబట్టి. వాళ్ళు మాయలో తిట్టినప్పటికీ మనం కూడా మాయలో పడిపోయి ఆలోచిస్తాం. జ్ఞానం లేక తిట్టారు అన్న భావన మనకు కలగదు. నన్ను తిడతారా, ఎంత ధైర్యం వీళ్ళకి, నేను ఎంత చేశాను వీళ్ళకి, జీవితం అంతా నేను వీళ్ళ కోసం దారబోస్తే చివరికి నన్ను ఇదే చేస్తారని మనం కూడా మాయలో కూరుకుపోయి ఆలోచిస్తాం. మన ధోరణి, మన వ్యవహారం కూడా అలా ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు విదుర అలా చేయరనమాట. మేబీ భగవంతుడు ఈ దారిలో నన్ను ఈ బంధాలన్నిటి నుండి బయటపడిపోయి భక్తుల సాంగత్యంలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా మంచిగా శ్రవణం చేయాలి అని కోరుకుంటున్నారేమో. సో అదేంటి, మాయలో ఆలోచించడం కాదు, అది కూడా మాయే. ఏం మాయ అంటే అది యోగమాయ అనమాట. సో భక్తులు యోగమాయలో ఉంటారు, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా. బట్ మనం ఏంటంటే ఇంకా ఆ లెవెల్లో వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనల్ని ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నా కూడా మహామాయలో కూరుకుపోతూ ఉంటాం అనమాట. ఏంటి అంటే వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా కృష్ణ వైపు వెళ్ళాం అనుకోండి, చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం మనం ఒక 6 months 1 year 2 years నుండి భక్తి చేసినప్పుడు కూడా అన్నెసెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినా, మాట పెరిగినా కూడా తర్వాత ఒక గంట అయ్యాక రియలైజ్ అవుతాం, ఎందుకు కృష్ణ ఇట్లా చేశాను, నేను గమ్ముగా ఉండుంటే బాగుండేది కదా, అసలు ఏంటి నేను భక్తి చేసి కూడా ఏంటి ప్రయోజనం కృష్ణ, నాకు శక్తి నువ్వు. ఈసారి నేను ఇట్లాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి మాట పెంచకుండా నేను ప్రశాంతంగా దాని నుండి వీలైనంత సింపుల్ గా బయటకు వచ్చే మార్గాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి మనం అడుగుతాం అనమాట. సో ఏమైతుంది అంటే అప్పుడు మాయలో పడినా కూడా మళ్ళీ మనం కృష్ణ వైపు తిరుగుతున్నాం కాబట్టి కృష్ణ శక్తిని అనేది మనకి పెంచుతూ ఉంటారన్నమాట. అవును మాతాజీ. అంటే మాతాజీ ఒక్కసారి రాదు కానీ అలా మెల్లిమెల్లిగా మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఆ ఫీల్ కలుగుతుంది మాతాజీ. కొత్తలో ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు అట్లా అనిపిస్తుంది. ఎస్ మాతాజీ, మారుతుంది మాతాజీ. భక్తికి మించిన మార్గం అనేది ఇంకొకటి లేనేం లేదు. అంటే మనల్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఇంకా ఎన్ని సర్ఫ్లు వేసి, ఎంత వేడి నీళ్ళల్లో అవేసి ఇవేసి నానబెట్టి ఉతికి ఇది చేసినా కూడా రాని ప్యూరిఫికేషన్ అనేది మనకి భక్తిలో వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో బెస్ట్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే భక్తి అనమాట. అందుకనే కర్మ లెక్కలు పనిచేయవు భక్తిలో. ఆల్రెడీ మనం ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుడు మనం అనుభవించాల్సిందంతా కూడా మనకి ఇవ్వరనమాట. చూస్తారు నిజంగా వీళ్ళు సిన్సియర్ గా ఉన్నారా, భక్తిలో ముందుకు వెళ్తున్నారా లేదా అనేది చూస్తారనమాట. ఒకవేళ మనం అలా సిన్సియారిటీ చూపిస్తూ ఉంటే మనకి రావాల్సిన కర్మని కూడా మన పైన ఇంపోజ్ చేయకుండా భగవంతుడు ఆపుతారనమాట. నువ్వు ఆల్రెడీ ప్యూరిఫై అవుతున్నావు కదా, కర్మని తీసుకొని కూడా నువ్వేంటి ప్యూరిఫికేషన్ వైపే కదా వెళ్ళాలి. సో కర్మని నేను ఆపుతాను, ఆల్రెడీ నువ్వు ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నావు అని చెప్పి కృష్ణ అది కూడా చేస్తారనమాట. సో వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాసెస్ మాతాజీ భక్తి అనేది. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే భారతదేశంలో పుట్టి ఇంత శాస్త్రాలు, ఇంతమంది గురువులు, ఇంతమంది ఆచార్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం భక్తి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఇంకా మోడర్నైజేషన్, ఇంకా 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 లగ్జరీస్ వైపు మనం ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నాం. అది మన దురదృష్టం. కానీ ఇందులో వచ్చిన ఆనందం, ఎంత సంపదను అనుభవించినా ఎక్కడ వస్తుంది, ఇందులో ఉంచిన తృప్తి ఎంత ఇచ్చినా, ఎంత తిన్నా, ఎంత అనుభవించినా, ప్యాలెస్ లో పెట్టినా కానీ రాదనమాట. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిందే కృష్ణ అనమాట. ఒక్క నిమిషం.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది అన్నమాట సిస్టమ్ ఆగండి. మాతాజీ అదే లేదు మాతాజీ, వాయిస్ వినిపించట్లేదు. వినిపించట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేనున్నాను రావట్లేదు. వీడియో క్లియర్ మాతాజీ, వాయిస్ రావట్లేదు. ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ, రేపు అడుగుతాను. రేపు చేద్దామంటున్నారు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, క్లోజ్ చేసేసుకుందాం ఎట్లయితే.